ارتأينا أن نخصص هذا العدد الختامي لهذه السنة، لأن ابتداء من الأسبوع القادم إن شاء الله سنشرع في عطلة بالنسبة للقاعة، أما بالنسبة للنشاط سيتواصل. العطلة هنا داخل القاعة نظرا للظروف تاع المسؤولين تكون، ولكن بالنسبة للنشاط تاع الجمعية سيتواصل، وراح تكون عندنا ذكرى تاع الشهيد حمال الخضر يوم 7 أوت إن شاء الله في المركز الثقافي العربي بن مهيدي اللي تابع لبلدية الجزائر الوسطى يوم 7 أوت، يعني الأربعاء ماشي القادم اللي بعده. ثم يتواصل النشاط إلى غاية 4 سبتمبر وين يكون أول عدد من الموسم الجديد 2019-2020 إن شاء الله، بتنظيم ندوة أو منتدى الأول سيتناول الدخول المدرسي لسنة 1962، كيفاش عشنا هذيك الفترة. راح تكون تكريما للمجاهد المرحوم محكوم عليه بالإعدام الوزير سي عبد الرحمن بن حميدة كأول وزير للتربية، وسنتناول الموضوع هذا بصفة أولا تاريخية، والعدد تاع التلاميذ، العدد تاع المؤسسات إلى آخره، ونشوفوا يعني مقارنة ما بين الدخول المدرسي 62 والدخول المدرسي سنة 2019 إن شاء الله. هذا بالنسبة للبرنامج. أما اليوم فيشرفنا كثيرا نستضيف المجاهد سي عبد المجيد عزي اللي هو مجاهد العقابي، والأستاذ الباحث سي عمار بالخوجة اللي عمل كتاب كذلك على الشهيد عيسى تيدير، وطبعا تحت إشراف خونا وصديقنا سي حمد القطيش أمين وطني في الاتحاد العام للعمال الجزائريين. وقفة رمزية في الذكرى 60، لأن كاين واحد الأمور رمزية ما نقدروش نتخلاو عليها، خاصة وأنا قبل نتكلم عن طاهر مشكورا اللي قال لي على الشهيد زيوي اللي هو كذلك مؤسس تاع الاتحاد العام للعمال الجزائريين، واللي استشهد 59 يعني معناتها 10 أكتوبر 59 راح تكون الستينية تاعو. وإن شاء الله هذه المبادرة راح نديروها مع فريق نصر حسين داي، ولأنه هو أحد المؤسسين كذلك، ونربطوا الرياضة بالتاريخ، خاصة وأنا نعرفوا الدور الرياضي والتاريخي والنقابي لهذا الرمز. إن شاء الله 10 أكتوبر إذا أحيانا ربي ممكن تكون 7-8 حسب التاريخ اللي يربط هذا الحدث هذا، باش نديروا ذكرى 60 للشهيد زيوي ربي يرحمه، اللي نعرفوا باللي كاين استاد زيوي ولكن ما نعرفوش شكون هو زيوي. هذا هو الشيء. المهم خونا رمزي، بعد كما جرت العادة ننصت وإياكم إلى فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهدائنا الأبرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. والآن نستمع للنشيد الوطني.
إذا مرحبا بكم جميعا. أخص بالذكر اسمحوا لي أن أرحب بالسادة أعضاء الأمانة الوطنية المنظمة الوطنية للمجاهدين سي الحاج عمر الحافظي والحاج علي بوغزالة كأمناء وطنيين للمنظمة الوطنية للمجاهدين المنظمة الأم، وكذلك بممثلين الاتحاد العام للعمال الجزائريين من نقابيين موجودين طبعا في هذا المنتدى، وطبعا وسائل الإعلام وممثلة الأمن الوطني الحاضرة معنا في هذا اللقاء كما قلت اللقاء الختامي لهذا الموسم، على أن ننطلق إن شاء الله يوم 4 سبتمبر القادم. طبعا البرنامج سيكون كالآتي: مداخلة للأستاذ المجاهد عبد المجيد عزي حول حياة ونضال النقابي عيسى تيدير، ثم كذلك إضافة للأستاذ الباحث عمار بالخوجة اللي عمل كتاب حول الشهيد عيسى تيدير، وطبعا نختم خاتمة المسك كما يقولوا لممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين سي أحمد قطيش. فمرحبا بكم انتم في بيتكم، والكلمة الأستاذ المجاهد النقابي سي عبد المجيد عزي، تفضل مشكور. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي السلام عليكم. عزو الفلاون. Qu'il me soit permis, avant toute chose, de saluer chaleureusement l'heureuse et pertinente initiative de l'association Mesh'al Shahid et animateur l'infatigable Si Mohamed Abed, grâce à qui nous sommes rassemblés aujourd'hui pour rendre hommage et honorer la mémoire du Shahid Aïssa Tidir, homme politique révolutionnaire et leader syndicaliste assassiné par l'armée coloniale il y a 60 ans, le dimanche 26 juillet 1959. Je salue également tous les frères et sœurs ici présents, venus commémorer avec nous une date qui a marqué profondément le mouvement ouvrier algérien 3 ans après sa création. Qui est Aïssa Tidir? N'étant ni historien ni chercheur pour répondre à cette question, je vais cependant tenter de faire pour le mieux et vous dire ce que j'ai appris de Aïssa Tidir à travers le témoignage de ses compagnons dont la plupart nous ont quittés. Aïssa Tidir est né le 11 juin 1915 à Jemaat Serij, commune de Mekla, wilaya de Tizi Ouzou. Il va parcourir le cycle d'études abordable par les jeunes ruraux de l'époque. Par chance, il va pouvoir, dès l'âge de la scolarisation, fréquenter l'école primaire, laquelle doit son existence au don d'une pièce que fait son père à la commune afin d'y installer une classe primaire. Il fréquentera l'école française tout en apprenant la langue arabe et le Coran à la mosquée toute proche du domicile paternel. En 1921, survient un événement qui marquera profondément le jeune adolescent. Sa mère décède après une courte maladie. Son père ne tarde pas à se remarier. Pour surmonter sa douleur, Aïssa Tidir redouble d'ardeur en classe. Sans difficulté, il obtient son certificat d'études primaires et réussit au concours de la bourse, sans pour autant bénéficier de l'internat. En 1900, il subit avec succès le concours d'entrée à l'école primaire supérieure de Tizi Ouzou. Sa bourse lui permet de se restaurer en ville, mais pour le gîte, la mission protestante accepte de l'héberger gratuitement avec une trentaine de camarades, aux conditions de travailler sérieusement et de bien se tenir en internat. Après l'examen du brevet élémentaire, Aïssa Tidir franchit l'obstacle sans difficulté, ce qui n'est pas étonnant puisqu'on disait de lui qu'il était un bûcheur, patenté, hors catégorie. Il avait pratiquement dans la poche le billet lui permettant d'entrer à l'école normale. Le rêve de beaucoup d'Algériens à l'époque. Sur l'insistance de ses voisins, il laisse tomber un brouillon du sujet de mathématiques pendant l'examen. Son geste est surpris par le surveillant. Conséquence, il sera, comme son voisin, prié de quitter immédiatement la salle d'examen. C'en était fini de son rêve de devenir enseignant. Un rêve davantage une obsession pour son père qui voulait voir son fils devenir instituteur et pourquoi pas revenir à Jemaat Serij pour enseigner, lui qui malheureusement ne savait ni lire ni écrire. Les relations entre le père et le fils devenaient difficiles.
Il fallait qu'il se sépare, pour un temps au moins. Son oncle installé en Tunisie l'aime bien, il l'accueille chaleureusement. Il retrouve ainsi son équilibre et reprend ses études avec toujours la même persévérance. Prépare le concours d'entrée à l'université de Tunis et s'inscrit au cours de droit et de sciences économiques. Appelé par l'armée, il accomplit sa période de service militaire. Armé de ses diplômes, il rentre en Algérie. À la recherche d'un emploi, il apprend que les ateliers industriels de l'AIA ouvrent un concours pour le recrutement de cadres qualifiés. Il se présente et est admis dans les fonctions de comptable. Enfin, il travaille et dispose d'un bon salaire. Il s'installe à Alger, dans le quartier de Bellecour, aujourd'hui Mohamed Belouizdad. Pas longtemps, il est vrai. La Deuxième Guerre mondiale éclate. Il est mobilisé en Tunisie, là où il a accompli son service militaire. La capitulation de la France après 4 semaines de combat lui permettra d'être rapidement démobilisé et revenir de nouveau à Alger, où il reprend ses fonctions à l'Ayad de Maison-Blanche. Il a 25 ans. C'est la France qui a perdu la guerre et pourtant, c'est l'Algérie qui va le plus souffrir. La disette, les maladies sont à l'origine de milliers de morts dans les régions les plus pauvres. Le rationnement pratiquement des denrées alimentaires frappe surtout les jeunes. Notre pays, sous le régime de Vichy, est représenté en Algérie par des officiers supérieurs, dont la mission est de veiller à ce que rien ne bouge et tous les moyens leur sont donnés pour écraser toute tentative de rébellion. Aïssa Tidir vit et souffre, comme tous les Algériens, des causes profondes de notre tragique situation. Le PPA clandestin, dirigé par Mohamed Lamine de Barine et Mohamed Taleb, en dépit de l'arrestation de ses principaux dirigeants, est présent à Bellecour. Aïssa Tidir évolue dans un milieu où les jeunes, souvent privés d'emploi, rangent leurs freins. C'est sans doute à cette époque qu'Aïssa Tidir, mûri par une multiple expérience dans le civil, dans l'armée, en Algérie et en Tunisie, s'affirme. Le 8 novembre 1942, les Anglo-Américains débarquent au Maroc et en Algérie. Après une résistance symbolique, les Français déposent les armes. Désormais, ils sont éclipsés par les Américains qui prennent le pouvoir en Algérie. Le bouillon de culture que constituent certains quartiers de la capitale, tels que la Casbah, Bellecour, Clos-Salambi, El Harrach, Kouba, etc., le retour des militants emprisonnés ou détenus dans les camps annonceront les débuts d'une révolution, en ce sens que, pour la première fois, c'est l'ensemble de l'Algérie qui connaîtra un enthousiasme auquel peu de nôtres échapperont. Aïssa Tidir, avec sa discrétion de parfait clandestin, se rapproche de ceux qu'il devine être les têtes pensantes du PPA et des amis du manifeste et de la liberté. Lui et Mohamed Belouizdad, responsable de la section jeune de Bellecour, étaient faits pour s'entendre. Ils rencontrent souvent la Kharabah, qui possède une échoppe où ils vendent du lait pas loin de la demeure. Le mouvement des AML, constitué le 14 mars 1944, a pour programme politique un document qui s'inspire du manifeste dont l'auteur de la première mouture est Mohamed Lamine de Barine. Revu, il est présenté aux autorités alliées et françaises par Farhat Abbas et Abdelkader Sayah. La colonne vertébrale des AML est assurée par les militants clandestins du PPA. Aïssa Tidir, en contact de plus en plus fréquent avec les jeunes de Bellecour, s'intéresse à leur situation sociale, niveau intellectuel, emploi, le nombre de frères et sœurs que compte la famille, a-t-il un emploi, dans ce cas, le montant du salaire, les avantages sociaux. Voilà de quoi engager la bataille sur le front social. Il n'oublie pas ce qu'il a appris en Tunisie et l'expérience enrichissante des leaders syndicalistes des pays voisins de l'Algérie sous protectorat français. Mohamed Ali El-Amri, l'un des pères du syndicalisme arabe, présentait aux yeux des lettrés de Tunis 2 étrangetés. D'origine populaire et comble d'infamie, originaire d'un village du Sud, il se permet de revenir en 1924 de Berlin avec un doctorat en économie politique et des idées socialistes. Avec le concours de Tahar el-Haddad, ils constitueront le premier syndicat tunisien. La CGT dispose d'une organisation qui est rattachée à la maison mère à Paris. Les Tunisiens du Destour et le leader socialiste Bottero uniront leurs efforts pour faire interdire la CGTT nationaliste. Après une éclipse de plus de 10 ans, la CGTT reprend vie sous la conduite, cette fois d'un homme du Sérail, le jeune avocat Hadi Nouera. La guerre réduira son organisation au silence. Farhat Hachad, que nous connaissions mieux, sera le fondateur, le 20 janvier 1948, de l'UGTT, l'Union générale des travailleurs tunisiens.
Voilà où se ressourçait Aïssat Idir, lorsque son activité professionnelle ou ses visites à son oncle motivaient sa présence à Tunis. Les circonstances vont amener Aïssat Idir à rencontrer Farhat Hached. Voici ce que rapporte à ce sujet l'ouvrier algérien, édité en juillet 1959 à Tunis, en pleine guerre de libération. Je cite. Au cours du mois de février 1952, deux hommes dont le destin commun fut tragique se rencontrèrent à Tunis. La Tunisie était en pleine lutte de libération nationale. La bataille fait rage. Les militants et les dirigeants des mouvements nationaux, Néo-Destour et l'UGTT, étaient en prison ou traqués par la police française. Farhat Hached se trouvait dans un local situé dans la rue Sid Ali Azzouz et tout un cordon de policiers encerclait le lieu. Aïssat Idir, malgré cette surveillance étroite, arrivait à rentrer dans le local pour rencontrer son frère de combat. Entrevue historique. Pendant plus de 2 heures, ces deux hommes se penchèrent sur les problèmes que posait déjà le syndicalisme maghrébin et le rôle que doit jouer la classe ouvrière dans chaque pays pour la lutte de libération nationale et l'édification d'un ordre nouveau dans le domaine économique et social. Une sympathie profonde et spontanée naquit entre eux et leur identité de vue sur tous les problèmes évoqués fut parfaite. Quelques mois plus tard, et ce fut le vendredi 5 décembre 1952 à l'aube, au moment où Farhat Hached s'apprêtait à reprendre sa place dans le combat quotidien, qui devait se terminer par l'indépendance de la Tunisie, il fut lâchement assassiné par les agents du colonialisme. Fin de citation. Ainsi, nous comprenons beaucoup mieux les grands intérêts que portait Aïssat Idir aux problèmes touchant aux politiques, sans doute, mais aussi ce qui était le point faible du PPA, l'économie, le social, la culture. La fin de la guerre mondiale. Les manifestations du 1er et 8 mai 1945 en Algérie mettent un terme à une situation de plus en plus insupportable pour les Européens d'Algérie, car le renforcement des organisations nationalistes n'augurait pas pour eux, qui rejetaient tout changement, des lendemains qui chantent. La capitulation de l'Allemagne est en vue, les travailleurs sont autorisés pour la première fois depuis 1939 à célébrer la fête du travail. La participation à travers les grandes villes d'Algérie, des travailleurs organisés au sein de la CGT. Mais ce qui est nouveau, des militants des ALM encadrés par ceux du PPA pour éviter tout dérapage sera l'occasion choisie pour l'ordre colonialiste pour avertir que la récréation avait pris fin maintenant, que les troupes alliées n'étaient plus là, pour se mêler de ce qui ne le regarde pas. La répression violente déclenchée lors des manifestations du 1er mai sera sanglante à partir du 8 mai 1945. Plus de 45 000 morts chez les Algériens, 1 millier peut-être chez les Européens. Cependant, les nationalistes reprennent le dessus et progressivement les Algériens pensent les multiples blessures qui restent vivaces aujourd'hui encore. Aïssat Idir et ceux qui seront ses compagnons, jusqu'à ce que la mort les sépare, enregistrent avec douleur le prix payé par une simple participation à des manifestations et en tirent la leçon car l'ensemble des Européens, à peu de choses près, adhérents ou dirigeants des organisations syndicales et politiques, se retrouvent dans la vague raciste qui déferle sur l'Algérie, rappelant lugubrement les premières années de la conquête. Ces événements révélateurs à plus d'un titre mettent en évidence la nécessité impérative de préparer très sérieusement l'Algérie au combat libérateur et en mesurer le prix. Ce sera la tâche des politiques. Quant à ceux qui ajoutent à leur activité au sein des partis politiques une présence active dans les syndicats, il devient urgent de mettre en place les fondations d'un mouvement ouvrier algérien indépendant de toute tutelle française. Le premier congrès du PPA, qui se réunit en 1947, donnera naissance au MTLD et à l'organisation spéciale, l'OS. Se met en place la cellule chargée de créer, dans les meilleurs délais possibles, une centrale ouvrière indépendante de toute tutelle. Qui mieux que Aïssat Idir pouvait en prendre les rênes? Sa tâche sera facilitée lorsqu'il s'agira de communiquer avec l'ensemble des militants travailleurs affiliés au parti. C'est par ce canal que le contact sera maintenu. Dans la capitale et les agglomérations les plus proches, il peut compter sur le concours de camarades qui occupent des responsabilités assez importantes dans les rouages de la CGT. Ils sont la source d'informations précieuses à l'élaboration des articles que rédigera Aïssat Idir pour la rubrique qui lui est réservée à l'hebdomadaire du MTLD, l'Algérie libre. C'est ainsi que se constituera la commission centrale des affaires sociales et syndicales,
où siégeront Aïssa Tidir, Rabah German, Mohamed Ramdani, Ben Aïssa Atallah, Bachir Bachiri de Blida, Ali Ben Smaïl et Ahmed Zitouni, etc. Le combat que mènent les syndicalistes nationalistes au sein de la CGT ont un côté positif. Leur action parvient à modifier la politique inspirée par les responsables droitiers. Mais les crises successives que connaît le PPA-MTLD ne favorisent pas l'accélération de la démarche. Créer une centrale nécessite beaucoup de moyens financiers au départ, des locaux, des permanences à la charge de l'organisation syndicale. C'est pourquoi tout ce qui affaiblissait ce parti retardait inexorablement sa réalisation. Aïssa Tidir et ceux qui collaborent avec lui le savent, le comprennent. La saisie de la presse, les amendes qui sont infligées, les perquisitions, le harcèlement conduisent à consacrer les finances du parti, à payer les avocats qui défendent les militants, à secourir les familles dans le besoin. Enfin, une possible éclaircie à l'horizon, la tenue du 2e congrès du MTLD. Ces assises se proposent de préparer et de faire adopter un programme politique, économique et social capable de sortir le mouvement de son enlisement. Pour sa réussite, il fait appel à un rang nouveau, à des intellectuels dont l'absence est cruellement ressentie dans un parti qui compte 20 000 militants. Aïssa Tidir, Rabah German et Boualem Bourouiba assistent à sa tenue. Le consensus réalisé au cours de son déroulement ne tarde pas à être remis en question. Lorsque la crise du MPND aboutit à la scission, après le congrès des deux tendances à Ornu, Belgique pour les partisans de Messali, juillet 1954, à Alger, pour les centralistes. La situation se clarifie lentement. Le parti est divisé par la crise politique qui l'affaiblit. Ce climat de plus en plus empoisonné va durer jusqu'au 31 octobre 1954. Ce 1er novembre, c'est la surprise, l'étonnement chez la plupart des militants. Les arrestations se multiplient. Les autorités françaises ne savent pas d'où vient l'ordre de déclencher ces opérations. Ce sera pour Aïssa Tidir et de nombreux responsables, quel que soit leur niveau, la désorientation totale. L'engagement au FLN s'opère individuellement après le 1er novembre 1954. L'option n'est ni collective, ni décidée par les anciens partis. Boualem Bourouiba nous parle de cette période. Je cite. Nous suivons avec beaucoup d'inquiétude le déroulement de la crise politique au sein du parti. Aïssa Tidir, German Rabah, Ben Aïssa Atallah, etc. et plusieurs membres de la commission centrale des affaires syndicales du MTLD resteront partisans du comité central. Cela ne nous empêchera pas de nous retrouver au siège du parti, malgré la crise qui se confirmera depuis le 2e congrès en 1953. À partir du mois d'août 1954, les clans se démarqueront nettement. Cependant, au sein de la commission centrale des affaires sociales et syndicales du MTLD, les relations des militants des deux clans furent amicales. Après le début de la lutte armée, les instances nationales et régionales du MTLD se disloqueront sous le coup des arrestations et de l'apparition du FLN. Au premier mois de l'année 55, il y eut des libérations. Nous reprîmes nos contacts individuellement d'une façon informelle. Nous retrouvâmes les camarades de la tendance messaliste. C'est ainsi que nous apprîmes qu'ils tentaient de remettre en activité l'ex-commission des affaires sociales et syndicales du MTLD dans le but de lancer le vieux projet d'une centrale autonome nationale. L'initiative nous intrigua, d'autant plus que nous étions en guerre et que la répression ne ménageait aucune tendance. Les communistes et les syndicalistes cégétistes subirent le même sort. Nous fîmes part du projet à nos responsables politiques du FLN de la zone d'Alger. L'intention des messalistes, qui constituèrent un nouveau parti, le MNA, dès novembre 1954, distinct du FLN, était de créer une base sociale élargie en organisant les travailleurs et en contrôlant les syndicats. En réalité, il se proposait de lutter contre l'influence grandissante du FLN et des syndicats de la CGT. Ceux-ci avaient une nette avance sur les projets du syndicalisme nationaliste. La majorité des travailleurs algériens militaient depuis des décennies dans les rangs de la CGT. Nous estimons, en 1956, qu'il fallait prendre en considération la menace qui s'annonçait sur le secteur des syndicats. Abban Ramdan et Ben Khadda nous recommandèrent de garder le contact avec les messalistes, de suivre discrètement leur démarche et de retarder leurs préparatifs. Nous prîmes part à une visite de la Confédération des syndicats libres en Belgique, la CISL, en décembre 1955. Le but recherché fut de sonder cette centrale internationale sur une éventuelle affiliation.
Les messalistes avaient également les relations suivies de longue date avec la CGT Force ouvrière en France, membre fondateur de la CISL. Notre première rencontre resta sans suite. La CISL préféra tergiverser et s'informer plus amplement sur le déroulement et l'engagement armé algérien. À Paris, nous rencontrâmes des responsables du MNA. Moulay Merbah, membre du comité directeur et trésorier, promit de faire une avance de fonds remboursables. L'évolution de la lutte et surtout la cassure définitive entre le FLN et le MNA, après de multiples tentatives de conciliation tout au long de l'année 55, ne laissa plus de place à une réconciliation et à l'unité. Une lutte fratricide, violente, opposant les frontistes aux messalistes. Fin de citation. Le contact est repris entre Aïssa Tidir, Ben Aïssa Atallah, Rabah German et Boualem Bourouiba. Les rencontres ont lieu à la sortie des bureaux où ils sont employés pour échanger de maigres informations. Restait pour Aïssa Tidir et tous ceux qui voulaient bâtir la centrale de se mettre à l'ouvrage et de préparer les hommes à la tâche. Les moyens humains sont disponibles, le matériel peut être acquis. Les alliances, il faudrait les conclure avec ceux qui dirigent le FLN. Mais le FLN, organisation structurée à travers le territoire national, n'existait pas. Tout le moins pas encore. Pas question non plus d'aller à la bataille sans le feu vert de ceux à l'origine du 1er novembre 1954. Au cours de cette période qui précède le 24 février 1956, Aïssa Tidir et ses compagnons se retrouvent souvent. Les réunions se tiennent à Saint-Eugène, chez les parents de Boualem Bourouiba, chez Rabah German au Climat de France ou au café El Kamel à Nelson à Babylone, pour mettre au point un plan de mobilisation de tous les militants nationalistes qui bientôt seront à l'origine de la naissance de l'UGTA. Le Constantinois, l'Algérois et l'Oranie, aucune région ne doit rester en dehors de l'organisation syndicale. Le contact est maintenu avec Ben Youssef Belkhadda, lequel s'est lui-même mis au service de Abban Hamdan. La nouvelle année vient d'être entamée. Est-ce que 1956 sera la bonne pour l'Algérie? C'était encore du domaine du possible, d'autant que les Français avaient envoyé à leur Assemblée nationale une majorité favorable à la conclusion de la paix en Algérie. Mais rapidement, sous l'action des activistes français, la situation, notamment à Alger, se dégrade. Le départ de Jacques Soustel, le 2 février 1956, dont le mandat n'est pas renouvelé, sera pour les Algérois, partisans de l'Algérie française, de faire une démonstration de force qui le renouvelleront le 7 février lorsque Guy Mollet, président du Conseil, vient installer le général Catroub comme ministre résident. Ils ne veulent pas d'un monsieur taxé de bradeur. C'est la nouvelle de la création, le 14 février 1956, de l'Union syndicale des travailleurs algériens, USTA, qui ouvre les yeux aux dirigeants du Front, non seulement à Alger, mais aussi au Caire. 3 à 4 précieux mois ont été perdus. Là encore, Abban Hamdan fera preuve d'une lucidité remarquable. L'annonce faite par les journaux d'Alger de la création de l'USTA par le MNA, d'obédience messaliste, sonne le branle-bas de combat dans les rangs syndicalistes, mais également dans ceux des responsables du FLN. La réaction est à la hauteur de la nouvelle. Le lendemain de la réunion, la réunion se tient à Saint-Eugène, chez les parents de Boualem Bourouiba, la première du genre. Elle approuvera le rapport qui avait été préparé. Abban Hamdan et Ben Youssef Belkhadda, au nom du FLN, appuient totalement la démarche des syndicalistes et allouent pour démarrer une somme de 1 million de francs. Dès l'arrivée de ces hôtes qui passeront la nuit à son domicile, en raison du couvre-feu, Boualem Bourouiba va chercher Aïssa Tidir pour le ramener et entamer avec lui tous les détails de l'opération UGTA. Dès le lendemain se tient la réunion du groupe qui formera le secrétariat, auquel se joindra Abdelmajid Ali Yahya le 20 février. Les tâches sont reprises. Les tâches sont réparties. Les militants avisés, la déclaration préparée, c'est Aïssa Tidir qui s'en occupe. Lettres en tête, logo, titre du journal, correspondance avec la CISL, élaboration des statuts, recherche d'un siège. Farhat Abbas accepte de céder le net d'Issaden, place la Vagile. Aïssa Tidir est transfigurée depuis que la liberté leur fut accordée. La liberté et la confiance des dirigeants du Front. Un entretien de 2 heures entre les 4 du groupe a suffi pour démarrer à la vitesse grand V leur chevauchée. Tous ceux qui rejoignent le groupe, et ils sont de plus en plus nombreux, se retrouvent au siège de la centrale. Aïssa Tidir, habituellement réservée, s'adresse au groupe de militants venus prendre la documentation afin de constituer leur syndicat avec chaleur et conviction.
les jeunes sont enthousiasmés de la création de l'UGTA, mais aussi du soutien que tous doivent apporter au front. Ils se renseignent. Qui est cette personne à qui nous avons parlé? Lorsqu'ils apprennent que c'est le chef de file de l'UGTA, ils sont heureux et fiers. Le groupe conduit par Aïssa Tidir va vivre 3 mois, certainement les plus chargés de son existence. Beaucoup de travail sera réalisé. Le journal lancé, plus de 100 000 adhérents, une trésorerie florissante. L'adhésion à la CISL en bonne voie. Les syndicats naissent dans le Constantinois, où les syndicalistes ne manquent pas. Rabah German et Abdelkader Amrani se rendent en Oranie et feront durant leur séjour un excellent travail de recrutement et de structuration. Sans le soutien formidable, la coopération, la générosité, le patriotisme de militants et militantes hors du commun, jamais ils n'auraient pu réussir. Et l'UGTA vivra bien avec le 24 mai 1956. 4 autres équipes suivront le premier secrétariat national. Les unes après les autres se retrouveront à l'étranger, dans les prisons ou les camps, soit dans les maquis d'Alger. Un autre combat allait commencer pour tous. La prétention des administrations, des camps et des prisons croyaient briser les émules Mohamed Larbi ibn Mehdi, Mustafa Ben Boulaïd, Abban Ramdan, Aïssa Tidir. Combien ils se trompaient. Jamais il n'y avait eu en Algérie une formation de militants de cette qualité, de cette importance en si peu d'années. Les souffrances multiples endurées furent productives d'hommes, mais aussi de femmes exemplaires, prêts à construire la patrie dont ils rêvaient, qu'ils espéraient. Ce sera la génération d'après-guerre. Aïssa Tidir, durant son séjour dans les camps de Saint-Leu, Bossuet, Arcole, Sidi Chami, restait branché et au fait des informations glanées auprès des uns et des autres, particulièrement les jours de visite. Il en est très peu. Seule sa fille aînée, une fille intelligente, courageuse, remplaçant de son mieux son papa absent. Ahmed, l'aîné des garçons, s'efforce de faire honneur à son père. La bataille d'Alger et les pleins pouvoirs accordés à l'armée seront à l'origine d'une saignée sans précédent dans les rangs de la Révolution. Le congrès de la Soumam et la formation du CCE et du CNRA seront suivis de ce que l'on appelait à l'époque les rebondissements d'affaires. Aïssa Tidir en sera la victime. Il fera malgré lui la connaissance du général Bijard. Des documents découverts au cours de perquisitions, ou peut-être les aveux possibles d'une victime de torture, laissent à penser que Aïssa Tidir aurait été désigné membre du CCE ou du CNRA. Il est torturé, mais sans résultat. Fortement ébranlé par cette douloureuse expérience, il gardera de sa rencontre avec Bijard un sinistre souvenir. Une mécanique conçue pour faire la guerre et la gagner, quel qu'en soit le prix, à faire payer à l'adversaire. Il est vrai qu'il n'avait pas digéré la défaite de ses troupes en Indochine. Aïssa Tidir est ramené en Oranie et après quelques semaines passées au camp de transit de Sidi Chami, le 15 août 1957. Il est de retour où tous les anciens de l'UGTA se retrouvent parmi eux, Hassan et Mahaïdine Bourouiba. Tout le monde au camp pensait que son cauchemar était maintenant du domaine du passé. Erreur. Aïssa Tidir n'en avait pas fini avec les interrogatoires pratiqués par les émules de la Gestapo et des SS. Les dirigeants du front, sentant sa vie en danger, avaient envisagé de le faire évader du camp de Bossuet, mais la tournure prise par les événements depuis l'assassinat de Mohamed Larbi Ben Mehdi et la dislocation du CCE, contraint de quitter l'Algérie, conduit les successeurs de la direction du front à annuler le sauvetage de Aïssa Tidir. Aïssa Tidir est mêlée à une affaire cousue de fil blanc. Peu de temps après le 13 mai, au camp 0 de Bossuet, là où sont réunis les irrécupérables pour la 3e force, rêvée de Robert Lacoste, lorsque ses compagnons ont entendu l'appel invitant Aïssa Tidir à se présenter de toute urgence, avec tous ses bagages, près de la porte qui conduit au bloc administratif, ils ont compris qu'il ne s'agit pas d'une libération, mais d'une nouvelle affaire. Quelques jours après, il est à Barberousse avec nombre de militants UGTA et FLN. L'inquiétude baissa, d'autant qu'un nombre important d'avocats avait été chargé de défendre son dossier, qui est celui de Ali Ramli, Mustafa Cheikh, Abdelkader Allal, Nourdine Skander et bien d'autres. Le verdict tombe. Des condamnations à des peines de prison et 2 libérations sont prononcées, Mustafa Cheikh et Aïssa Tidir. Le colonel Godard, responsable d'Alger Sahel, Algérie française jusqu'au bout des ongles, refuse la libération du premier responsable de l'UGTA et fait envoyer des gendarmes mobiles avec ordre de conduire Aïssa Tidir dès sa libération le 13 janvier 1959 au centre de torture de Bir Traria à El Biar, où il subit les pires sévices pendant 4 jours
à la suite de quoi il fut transféré à l'hôpital militaire Mayo à Bab el-Oued dans un état désespéré. Brûlé sans doute au chalumeau, ses blessures s'infectent et c'est le coma. Les soins pratiqués par l'hôpital, gérés par l'armée, sont sans effet. Mais peut-on penser sérieusement que les autorités d'Alger étaient disposées à accepter que Aït-Sétidi survive et parle un jour et dévoile ce qu'il avait subi? Mohamed El-Arbi Ben Mehdi a été supprimé. Ali Boumenjin précipité du 6e étage d'un immeuble à El Biar. Maurice Audin échappé au cours d'un transfert. La méthode avait du bon. Pourquoi y renoncer? Lorsque Ahmed, le fils aîné de Aït-Sétidi, est enfin autorisé avec sa mère à voir son père, il le trouve enveloppé de pansements tel une momie. Seul le visage apparaît. Il éclate en sanglots et accuse violemment le personnel médical et les policiers présents d'avoir assassiné son père. Il raconte: lorsque nous sommes informés du décès le 26 juillet 1959, ma mère et moi sommes autorisés à voir le corps. Nous trouvons mon père enveloppé d'un drap. Seul son visage est visible. Il est méconnaissable. Je suis bouleversé. Je manifeste une violente colère. Je profère des injures à l'égard des tortionnaires. Mon père est couvert de plaques de brûlure sur le visage, comme si un fer à repasser lui avait été appliqué. Le corps est enfin remis à la famille, dans un cercueil plombé. Le lieu où devait être enterré le premier secrétaire général de l'UGTA souleva une controverse avec les autorités militaires qui voulaient à tout prix imposer le cimetière de l'Alia, le plus éloigné de la capitale. Il ne fallait pas que la tombe d'Idir reçoive l'hommage de tous ses proches et de ses camarades de lutte. Une lutte surde, d'où sortit vainqueur la famille, permit à cette dernière de l'enterrer à Sidi Mohamed, tout près de l'ex-boulevard Cervantes. Les Aïsset ne possédaient pas de concession, mais ils l'obtinrent grâce à la générosité patriotique d'un habitant de Belouizdad. Son geste lui valut de nombreux interrogatoires de la part de la DST. Il séjourna pendant une dizaine de jours entre leurs mains. Assiste à la cérémonie Akilit, son père, le père de Idir, Ahmed, qui à cette date avait 16 ans, ainsi que Guedouar, un collègue et ami de Idir, ainsi que son oncle Hassan et Hamid Nazar. La réaction dans le monde de ce crime se traduit par une vague de déclarations condamnant violemment les autorités françaises. Les syndicats, les partis, les associations s'impliquent. Jamais la guerre d'Algérie n'avait été aussi durement dénoncée. Les initiatives prises par la délégation extérieure de l'UGTA, par le GPRA, auront un grand retentissement. Par son sacrifice suprême, Aït-Sétidi a contribué grandement à porter plus haut le prestige des Algériens, de leur guerre de libération et de la juste cause défendue par le GPRA, représentant incontesté de notre mouvement de libération. Grâce à sa détermination, Aït-Sétidi a su convaincre et s'entourer de milliers de militants, artisans de la formation de l'UGTA. C'est son exemple qui fait que nous soyons réunis ce jour anniversaire de sa disparition. N'est-ce pas parce qu'il était parmi les meilleurs que Aït-Sétidi a été assassiné? N'est-ce pas pour la même raison que Abdelhak Ben Hamouda, secrétaire général de l'UGTA, a été assassiné, comme le fut Belaïd Mzian et Ahmed Qasmi? Grâce à votre sacrifice, frère Aïsset, Drarni, Zioui, Kouidri, l'UGTA, forte de l'appui des centaines de milliers de travailleurs, contribuera au renforcement de l'Algérie par une prise en charge réelle et efficace de tous les problèmes auxquels elle est confrontée aujourd'hui. Car comme l'a écrit Aït-Sétidi le 15 mars 1956 dans l'Ouvrier algérien, je cite: « Notre centrale est née de la volonté des travailleurs algériens de mettre fin à l'exploitation dont ils sont victimes par l'abrogation de l'ordre colonialiste et par l'instauration d'un régime démocratique et social. » Gloire à nos martyrs, vive l'Algérie indépendante. شكرا سعد ماجد عزي على هذه المداخلة، وفعلا يعني أنه أعطى المسار تاع Aït-Sétidi والليجيتيا. أنا حبيت نقول فقط حاجة، لو سيكل تاع الليجيتيا هذا اللي موجود اليوم داروا الأزرق ربي يرحمه مجاهد، وهذا الأزرق كان يسكن باينان، وحنا جبناه واحد الوقت حكى لنا لي ديتاي
كيفاش دار السجل هذا تاع ليجيتيا هذا اللي يقعد السجل تاع الجزائر سجل ثوري. انه ان شاء الله دائما ان السجل هذا الناس اللي ضحت عليه عيسى تدير الى الزرق الى كل الاخوه نقعدوا دائما محافظين عليه. مشكل ماهوش تاع اشخاص، مشكل تاع تنظيم. انا دائما نركز دائما على تنظيم الاشخاص، ممكن نختلف ممكن نسوء، ولكن الجانب التاريخي هذا لازمنا نعطيو له الاهميه تاعو. موجود معنا سي عمار بالخوجه. سي عمار كلمته منذ يومين، قال لي قبل ما نهضر معاه قلت له، قال لي على بالك جايني وليدي من الالمان عنده 30 سنه ما جاش. وقتاش يجي؟ قال لي يجي وقيلا البارح ولا وقتاش يجي وليدك؟ جاي امس. وليدو عنده 30 سنه ما جاش من الالمان وجا البارح قال لي وجاي. قلت له سي عمار، قلت له على بالك عندنا دايرين حاجه على عيسى تيدير ربي يرحمه. قال لي انا عيسى تيدير نسمح في وليدي والعائله تاعو ونجي. وحضر معنا يعطيه الصحه سي عمار، نعطوا له كلمه اللي ربما يزيدنا اضافات ثم نختم مع سي احمد قطاش. شكرا. السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم. كي أمرني سي محمد عباد على نشاطات نجي سبق متيرت. J'ai pris un taxi à 3h30 du matin. Je suis parmi vous avec beaucoup de bonheur. يعني أنا نكون مرتاح. لماذا؟ لأن رجال قبلوا يلتزموا مع هذا الوطن، قبلوا يضحوا نفوسهم. ضروري اليوم من واجبات أن يكون التزام باش نذكرهم كما وصانا سيدي دوش مراد. سي دونك ان دوفوار une dette morale، يعني دين معنوي يأمرنا ويأمر الأجيال شباب وشابات باش يبقاو مرتبطين بهذا التاريخ. عندنا واحد المعنى يقولوها الجزائريين، نهار اللي يكون الماء التيمم مجوز. وتغيب تيمم. سي عبد المجيد عزي نقابي، إطار نقابي وصاحب مؤلفات حول هذا النشاط النقابي، حول الشخصيات، حول يعني j'ai appris beaucoup de choses. يعني أنا مانيش نقابي ولكن دائما يجلبوني شخصيات، ومن هذه الشخصيات زوج كتبت عليهم في هذا الكتاب، راه ذكرهم، ذكر واحد منهم بيلات وهو فرحة حشاد تاع تونس، وسي عيسى تيدير. لماذا؟ لأن عندهم beaucoup de points communs. Le point commun le plus important c'est la défense de la patrie. يعني لأن النشاط النقابي في المغرب أو في الجزائر أو في تونس لا ينفصل من نضال وطني. Il n'y a pas une dissociation entre l'activité syndicale et le militantisme pour la patrie. وفي تونس مثلا ربما نرجع شويه كالسي في تونس le deuxième personnage c'était فرحة حشاد après Bourguiba. Le 5 décembre 1952 هذا باش نشوف النقط اللي تربط سي عيسى تيدير مع فرحة حشاد. Le 5 décembre 1952 شافوا لا سنترال جي تي تي يعني برزت ووصلت واحد المكان اللي الكولون والفرنسيس والنظام الاستعماري ما قبلش ان هذا الشخص يبقى يواصل في هذا. اي لو 5 ديسمبر 1952 حرشوا عليه وقتلتوا لا مير روج. لا مير روج خلقت في تونس وغادي تكبر وتزيد تتبعنا خلال الثوره المسلحه. قتلتوا لا مير روج 60 ans après، 60 عام من بعد عمرهم ما عاقبوا اللي قتلوه.
رغم رد الفعل في الجزائر، رد الفعل اللي احنا السيستم كولونياليست ضغط علينا، ولكن كانوا دي رياكسيون كونتر لاساسينان دو فرحات عشاد كازابلانكا. نفس الشيء رد الفعل il y a eu le massacre des carrières à Casablanca. هذه اون رياكسيون لاساسينان تاع فرحات عشاد اللي تلاقى مع سي عيسى تيدير، وكان عندهم برنامج ان تكون فيدراليه نقابيه مغاربيه. C'est pour ça que j'ai associé les deux syndicalistes martyrs. Les deux syndicalistes martyrs. الشيء اللي قاله سي عبد المجيد عزي فعلا الحركة الوطنية وخصوصا PPMTLD دائما يوصل لها الضرورة أن تكون نقابة وطنية. لماذا نقابة وطنية؟ لأن لا بريزونس دو لا CGT وين ما كانش عندنا اختيار، بزاف من عمال يدخلوا لا CGT وبزاف اللي كانوا حتى إطارات، ولكن الدفاع عن حقوق العمال le droit n'était pas défendu avec beaucoup de sincérité من عند لا CGT. نحل قوس، أنا خدمت على المجازير تاع قلمة 1945 ماي 8 mai. Le massacre à Guelma, il a persisté tout le mois de mai et tout le mois de juin. On a des abcès de fixation, les massacres du 8 mai, les massacres du 8 mai. يا ودي يا صاحبي الميليشيا والجنود الفرنسيين واسمها من الصباح حتى اللي طيح الشمس هم يقتلوا في العرب. Et ce qui est malheureux, العار تاع النظام هي la section syndicale تاع قلمة تاع لا CGT شادينها الفرنسيس. كانوا هذا السوبري في أشاري إلى انستوري ليتا سياج ودار انكور مارسيال واللي فيه ريحة النضال لازم يقتل. il y avait des listes. لا ليست الأولى كاع اللي كانوا ينتموا إلى الأحباب البيان والحرية جيبوهم قتلوهم كاع. المدرسة الموفمون ريفورميست، المدرسة الحرة تاع عبد الحميد بن باديس نفس الشيء. كي لي زيلاف كل الشيوخ تاعهم قايمة الثالثة قدمتها لا CGT. لا CGT جابت كاع المنخرطين تاعها وقالت الأشاري هذو ثاني يقتلوا. دونك سي عيسى تيدير كان واعي أن يلزم نقابة وطنية، نقابة وطنية. وفعلا نسيبو عيسى تيدير مناضل من 43 في PPMTLD, membre du comité central et en même temps chargé de préparer les futures assises de l'UGTA. نسيبوه صاحبه قلم يكتب في الناسيون الجيريان، يكتب في واحد لا ريبريك من بعد الكونغري تاع 53، يكتب في البروليتار الجيريان. كذلك كان يسني محمد أمقران في البروليتار الجيريان. دونك نسيبوه النشاطات بكثرة. نوصل للثورة المسلحة ونوصل للقضية تاع قضية عار تاع فرحة عشد. 60 عام من بعد يجي فرانسوا هولاند ويقول وي فيكتيمون اليد الحمراء هي اللي قتل كذا. دائما الفرنسيين والنظام الفرنسي إلى يومنا هذا يعطينا الحقيقة بالوقية. وي موريس هذا خطفوه وقتلوه، ما كانش كاع شجاعة سياسية، وما زال الفكرة الاستعمارية ما زالت حية في أذهان الفرنسيين. نقولها بكل صراحة. يفوتوا لنا احنا 2005 باللي الكولونياليزم il a eu des effets positifs. دونك ما زالت الفكرة الاستعمارية موجودة. ولاحظوها فاش نلاحظوها في القضية الكبرى تاع فلسطين. ان لي لوبي جويف en Europe et plus particulièrement en France مأيدين إسرائيل. وهنا تبان كل الرؤساء باليمين أو اليسار كل مأيدين إسرائيل. نرجع هذا غير قوسا، نرجع لعيسى تيدير. لي زاسيز
24 février 1956, son représentant de toutes les corporations, une explosion. يعني كنا نقارعوا وين تخلق هذه لا سنترال سينديكال بور دير، وكانت محلوله كل العمال. حنا عندنا حسن النيه، لا سي جي تي ما عندها حسن النيه. Elle s'est convertie en une autre centrale كيما لا سي جي تي تاع تونس qui s'est convertie en une autre centrale pour contrer les GTA et pour contrer les GTT. يعني واحد الحيلة يستعملوها يبحروها لك. 3 mois, il a suffi de 3 mois pour que le GTA soit décapité. Bien le 23 mai ou le 24 mai 56, 250 cadres ont été arrêtés. اللي دخلوه للحبس، اللي قتلوه، اللي كذا. إيه كيما السي عبد المجيد عزي تكلم قبيلات، وبداو يحولوا في عيسى يدير من مكان إلى مكان. برواقية، بوسوية، سركاجي، سالم، جيت وهران. إيه لا تورتور، إيه لا تورتور. Alors la torture قوس. C'est devenu une institution، يعني مؤسسة رسمية في النظام الفرنسي. واحد المؤرخ اسمه بيير فيداناكي يكتب لا تورتور دون لا ريبوبليك ويقول شتا كان خاص للتعذيب، شتا كان خاص من 54 62 خاص مينيستر. Il aurait fallu qu'il crée un ministre de la torture. علاش ministre de la torture؟ فيهم معذبين بروفيسيونال مهنيين يعلموهم كيف يعذبوا العرب، فيهم آلات التعذيب، tout un attirail d'instruments pour faire souffrir l'Algérien. سي بن خدا الله يرحمه في الكتاب تاعو Alger capitale de résistance 56-57 يقول لك nous avons eu affaire à des professionnels du mal كانوا امامنا مشرارين، يعني مهنيين في الشر. هذه ما تساعدهمش ان اليوم يتفخروا وحنا بويات الحضاره ومانيش عارف. نشوفوا اخلاق الانسانيه الى ما زالت عندكم ولا ماهيش عندكم. ما كانش عندكم من 1830 الى 1962. اي لا تورتور اون فيريتابل انستيتيسيون. بيجار يقول لك نعذب واحد يجيب لي 10، نعذب 10 يجيبوا لي 100، نعذب 100 يجيبوا لي 1000 et ainsi de suite. On a torturé dans l'État. On a torturé avec l'institution des DOP, dispositifs opérationnels de sécurité. سي عيسى يدير حكموه، ومن بعد 20 اوت 56 يعني شهور من بعد هو مسجون. شهور من بعد قراو لا بلاتفورم ناسيونال صابوا اسمه في المومب دي سي ان ار صاحبي ميستين بريز. البوكواد هو تاعو يقولوا له ما وديناهوش شيطان، تتهموه بصوالح اللي ما كانش موجود. هو في الكونغري ما كانش موجود، جا من بعد الكونغري وعطاوه هذا المنصب. كان ديكلاراسيون هنايا قالها في الشرع لو 12 جونفي 1959، يعني كان موجه كل المناضلين تاع الجزائر امام المحكمه العسكريه. كل كانت عندهم قوه ولا دينيتي والكرامه يواجهوا بها العدو. سي تو تاريخ هيستوار اللي دارها لو 12 جونفي وراه عنده الخبر سي عبد المجيد عزي. مالغري سا يطلقوه باسكو نيافي بلي ريان روبروشي associé de malfaiteurs, atteinte à la sécurité de l'État et les. Il se fait kidnapper par Yves Godard, colonel Yves Godard. هذا الكولونيل يقول لك il y a eu 3 batailles d'Alger، الأولى تاع ماسي زوجة تاعي والثالثة تاع الأويس. أنا دائما في المداخلة تاعي دائما نجيب دي ميزو بوان باش نصلحوا بعض دي كونسيبت. بطاي دالجي استعملها ماشي، وحنا رحنا. انا دائما كنت نتكلم مع القصبه نقول القصبه اون ايتا دو سياج، بلوا عليها، خنقوها، يدخلوا على الناس في الليل في الصباح في الواسمه، يتورتوري سور بلاص كذا. هذه ماهيش بطاي. الا تكلمنا على بطاي، هذه معركه فيها جنود منا وجنود منا، ونشوفوا شكون يطيق على الاخر. ماشي 12000 12000 باراشوتيست هاجمين على شعب ما عنده باش يدافع على روحه. يزيدوا التعذيب كما قال سي ماجد عزي، يستعملوا وسائل
غير مقبولة من طرف الرأي العام ولا الإنسانية ولا اون لو بريلو شاليمو، ومن بعد نحصلوا فيه لا حرق روحه ناموسيته حرقت كذا. الكذب سيتين طار. الكذب هذا عيب وعار من 1830 إلى 1962. Tout le système colonialiste a été basé sur le mensonge. On a continué à mentir. بن مهدي يجي يفرحوا والاخر قاص روحهم سيزيام ايطاج الي بومنجيل الى اخره الى اخره. Autre point باش ما يبقاش غموض. Il y a eu une bombe le 30 juin 1956 dans les locaux de l'UGTA. Il y a eu en novembre une autre bombe في l'imprimerie. تبليسه واحد قطع له كرعي الى اخره. Il y a eu une bombe le 12 août 1956 في la rue de Taf في القصبة. Le FLN n'a jamais préconisé dans son programme politique l'utilisation des bombes. Les bombes بداو مهمة. حنا فلا بد نوضحوا الأمور. قال البومبة بدات عندكم، بدات ضد لي جيتيا وضد الشعب اللي كان راقد نص الليل يموت. à ce moment-là عبر رمضان وجماعته قال نستعملوا لي بومب لخاطر ما نبقاوش حابسين احنا لي بوزيس دو بومب قتلوا الابرياء انتوما بديتوا بكل شيء. هذا اشياء يبدا البومبا تاع 1956. ربما هذا ما عندي ما نقول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا سي عمار الخوجه. والان نخدم خونا النقابي سي حمد الدبيش. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أخي سي محمد عباد رئيس جمعية مشعل الشهيد، قائدي ومسؤولي سي عز الدين سي عزي أمين العام المساعد المركزي في النقابية، أستاذي سي خوجة أبائي المجاهدين، دكتورنا الجليل سي زايد في التاريخ، أخت الفاضلة الملازمة. ما نرجع علاش ذكرتها. حضورنا الكريم، أخت الفاضلة كذلك زميلتنا، زملائي النقابيين. هو في مثل هذه الحالات إذا كان حقيقة يعني الإنسان يقدم ملامح الشكر والتقدير والعرفان، نقدمها للأخ سي محمد عباد الذي أخذ على عاتقه كل هذه المتاعب والمشقات رغم قلة الإمكانيات والظروف، حتى أسس جمعية مشعل الشهيد، وباعتباره أنه ابن شهيد من أولئك الذين حرروا لنا الأرض والإنسان، حتى لا تبقى الذاكرة التاريخية لشهدائنا ولأبطالنا ولمجاهدينا في خانة النسيان. وعلاش ذكرت الملازمة الأولى للشرطة هي مشكورة؟ لأنها من بين شبابنا وشاباتنا الذين يتطلب منهم معرفة حقيقة تاريخنا وتاريخ أجدادهم وآبائهم، حتى تكون لهم مفخرة ثانية في التاريخ الذي يضرب به المثل، وخاصة أن العالم شهد ثورتين. مش باش ندرس تاريخ، لست بأستاذ تاريخ ولا محلل. شهد ثورتين، ثورة الفيتنام والثورة الجزائرية، في المقدمة الثورة الجزائرية ثم ثورة الفيتنام. يعني صراحة على كل الأستاذ رحمة الله عليه المعلم والمرشد والقائد النقابي عيسى تيدير، باش ما نضيفش الشيء اللي تقدموا به الإخوة وهم مشكورين، قدموا ما فيه الكفاية حول مسارهم المهني، حول مسارهم الحياتي، حول مساره الكفاحي، حول مساره النضالي، إلى أن نستطيع القول بأن عيسى تيدير آنذاك لبى نداء الوطن، لبى نداء الوطن، وكان من الأوائل الذين يتمتعون بحب للوطن وإخلاص للوطن ووفاء للوطن. وعلى هذا الأساس
اللي خذا على عاتقه بتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وكان عن قصد أن العمال سواعد العمال هم من يقودون الاقتصاد الاستعماري الغاشم، وكانت على دراية أنه بفضل العمال وتحطيمهم الاقتصاد الفرنسي وتخريبه وتحريقه تكون مساهمات الثورة التحريرية في التعريف بها عبر ما ينجز من أعمال نضالية وكفاحية. وكذلك سي محمد قال باللي هذا السجل تاع الجتيها لازم يحافظوا عليه فعلا، أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين منذ نشأته لم يكن في يوم من الأيام في موقع المتفرج، بل كان في المقدمة دفاعا عن الجزائر، دفاعا عن الشعب الجزائري، دفاعا عن وحدته الترابية، عن سيادته. وبدليل أنه عيسى إدير لما أخضع على عاتقه كان من بين نشاطاته وأعماله وكفاحه بالدرجة الأولى وهو تحرير الأرض والإنسان من الاستعمار الغاشم. ما النضال النقبي ما هو إلا وسيلة من وسائل الكفاح والنضال آنذاك تحت قيادة جبهة التحرير الوطني. وعليه سي محمد على كل حال نقول لك باللي حتى في أيام العجاف، أيام المحن، أيام الصعاب، وكان ذكر قائمة من قوائم الاتحاد العام للعمال، إطارات الاتحاد العام للعمال التي ضحت بالنفس والنفيس، من بينها عبد الحق بن حمودة، بلعيد، أحمد قاسمي. نقول لكم باللي العدد وصل إلى 657 نقابي الذين اغتيلوا أيام العجاف، أيام المحن، أيام العمليات اللي كانت ما عندها حتى علاقة لا بقيم لا بعادات لا بتقاليد الشعب الجزائري اللي هو الإرهاب على كل حال، وهذه ما تنساش. لكن دائما وأبدا نقول باللي احنا رانا على الدرب سائرين، على الخطط، على البرامج، على الأطروحات، على المواقف، على العادات، على التقاليد اللي قاموا بها أجدادنا ومن سبقونا في الكفاح والنضال، سنبقى مستمرين فيها كذلك دفاعا عن جزائرنا، دفاعا عن وحدتنا، عن تماسكنا، عن تضامننا، عن تظاهرنا، عن استقرارنا بالدرجة الأولى وأمننا، وخاصة السيادة الوطنية. شكرا، بارك الله فيك. شكرا الأخ سعيد قطيش، شكرا لكم جميعا. نتلاقيو إن شاء الله 4 سبتمبر هنايا مع الدخول الاجتماعي. أما النشاطات ستتواصل ونقعد بالتواصل إن شاء الله. يعطيكم الصحة والعافية.